Okay, first start. Identifies the sounds of English language. Syllabus එකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ teachers instructional manual එකට අනුව නැත්නම් teachers guide එක අනුව competency 1 විදියට තියෙනවා. Identifies the sounds of English language. Pronounces English words properly. Especially identifies short and long vowel sounds properly. දැන් put කියන එක මොකද බැලුවා put කියන එක. මේකේ බලමු put කියන sound එක. මේවා sounds වෙනස බලමු. put කියන එක එතකොට put එකේ boot එකේ වෙනස බලන්න. put එකේ boot එකේ වෙනස. put boot මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද පුතේ? put boot මොකක්ද වෙනස වෙන්නේ? What is the difference? මොකක්ද වෙනස? Yes, anyone? Any of you have? Put you. When we say put, it's a U is a short vowel. Okay. When we say boot, it is a long vowel. Yes, 100% correct. Yes. That's the difference. Just like you said, huh? Okay, next one. Cut and calm. Same scenario. කෙටි ශබ්දයයි දිග ශබ්දයයි. Okay, now I want some more examples from you. තව examples දෙන්න ඕල් කියන short vowel sounds සහ ඒ ළඟින්ම යන long එකක්. put boot cut calm වගේ ඒවා. මොන හරි ළඟින්ම යන්න ඕනේ නැහැ කියමුකෝ. Short vowel sounds ටිකකුයි some short vowel sounds and long ones. That's all. ළඟින්ම යන්න ඕනේ නැහැ. They mustn't be closer that much. That's okay. Just want, you know. Hurry up, Lamai. Sit, sat. Okay, sit, sat. Okay, let's see. ඊට වඩා එකට හොඳ දෙයක් මට නිකන් හිතුණා ඔළුවට ආවා. sit කිව්වම sit short long. Yes, some more. Beat and beat. Correct. Beat. beak. Dig the. No, sir, beak. Gone. What? B-I-G-O? B-I-K. Oh, B-I-K. Big. Which means there's no. That means this one. Even then there is a matter. What? You mean beak can be okay, but there is no word like big. So it should be big. What? A beak of garlic, just like that. That is. Give me a second. I'll put it. It's a clove of like that. You know, clove of garlic, something like that. But not big. That means single big. We can say big or something like that. But in English we say something like clove of something like that. You know, understand? No? Clove. Yes. Okay. Piruka give gone. Give gone. Rada himana give.
Give. There can't be no give, geese, or something like that. Okay, burn bone. Okay, burn bone. Oh, it should be B, not G. Right. That is clove of garlic. No, gone. Okay, very good. Gone. Very good. Okay, gone. Damn mistakes are happening. No, in this typing in spelling. I mean, not anything else. Yes. Okay. Next one. Balloon. Next is past tense morpheme. මේ past tense morpheme කියන්නේ අපි දැන් past tense හදන්න පුළුවන් common ක්‍රම ටිකක් බලමුකෝ. talk කියන එකට දානවා ed. එතකොට ඒක talk බවට පත් වෙනවා. ඒක talk වෙනවා. එහෙමනේ වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ දාන ක්‍රම sound කරන්නේ කොහොමද? මේ sounds පුතේ ed වලට එන sounds හරිද? ed වලට එන sounds වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි t විදියට ශබ්ද කරනවා. අනිත් එක d විදියට, අනිත් එක id විදියට. ඔතන sounds ටික. talked වලට එතකොට walked වලට jumped වගේ ඒවට අපි මේවට d දැම්මට ed දැම්මට t sound එකක් තමයි තියෙන්නේ. t sound එක. මේ ed ශබ්ද කරන්න ඕනේ කොහොමද එහෙනම්? ed ශබ්ද වෙන්න ඕනේ කොහොමද? t sound එකේ. හරි? ed sound වෙන්න ඕනේ එහෙමයි. සමහර ඒවා මේ ඊළඟට බලමු. beg එක played වගේ වට අපි ed sound කරන්නේ ed sound කරනවා අපි d විදියටම. සමහර ඒවා හැම බෑ. verb plus ed examples wanted, painted වගේ ඒවා තියෙනවා. අපි ed sound කරනවා as id. wanted actually මේක wanted නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය පුරුදුලා ඉන්නවා ලංකාවේ wanted කියන්න. but now you can see ඔකට දැන් පේනවා පුතේ මේක wanted නොවන බව. මේක wanted එනවා. wanted එනම් මේක painted. නමුත් මම ඔයගලන්ට හැමදාම කියන බස් එක බසීස් උනාට අපි බසීස් කියන්න බෑනේ මිනිසුත් එක්ක. අපි බසීස් කොත් මිනිස්සු අපිට hina වෙයි. බස් ගොඩක් තුව බසීස්. අපි මිනිස්සුන්ට කොත් බසීස් කියලා අන්න ගොඩක් බසීස් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මොකද? there are many buses කිව්වොත් යා අපි වැරදි කියලා එක්ක අපිට අපි අඩුපාඩු හදන්න උත්සාහ කරා නැත්නම් අපිට පිස්සු කිලිතලා hina වෙයි. මේ කෙලින්ම ටීචර්ස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක ඔයගලන්ට තියෙන දේවල් ගුරුවත් පොතේ තියෙන දේවල් මේ උගන්වන්නේ හරි. මේක තමයි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියලා කියනකොට හරියට දන්න කෙනෙක් දන්නවා. අපි ed ශබ්ද කරන ක්‍රම තුනයි t විදියට, d විදියට, id විදියට. walked, jumped. මොකද ed එක ශබ්ද කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ed දාලා බලන්න walked ed කියන්නේ අමාරුයි. talked ed කියන්නේ අමාරුයි. jumped කියන්න බෑ පුතේ. sound වෙන්නේ නැහැ. sound වීමේ පහසු සදා pronunciation වල පහසු සදා අපි t විදියට ගත්තම talked, walked, jumped. බලන්න හරිද කියලා. begged එක ගන්නට d එනවා. begged, played. want එකට හොඳයි. wanted නෙමෙයි wanted, painted. අන්තිමට t එන වගේ වට. right.
ඕකේ ලිස්ට් එකක් පුතේ මේවා මම පස්සේ කරවන්න මේක එච්චර විභාගයට අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි knowledge base විතරයි මේ විභාගයට එන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම එච්චරවට මහන්සි වෙන්නේ නැහැ right next one that is plural morphemes plural morphemes ඒක ඕන එක දාලා තියෙන්නේ ඒක ටොපික් එකක් දාලා තියෙන්නේ plural morphemes බලමු plural morphemes බහුවචන හදනවා plural ඒවා plural morphemes තියෙන්නේ ඒකෙත් පුතේ there are three we have three s z I z අර බස් බසිස් වගේ ඒවා හරි one for example plus s අපි මේක buns වුණාම මේක pronounce කරනවා අපි කොහොමද s විදියටම buns කියලා මේ s එක pronounce කරන්නේ s විදියටම තමයි no issues s එක s විදියටම pronounce කරන්න පුළුවන් අපිට next one dog plus s dogs මෙතන s එක පුතේ ඇත්තටම අපි ශබ්ද කරන්න ඕනේ pronounce කරන්න ඕනේ s විදියට නෙමෙයි z විදියට එහෙනම් dogs හරි පැහැදිලිද rose කියන එක බලමු rose එකට plus වෙනවා s එනවා roses දැන් මෙතන es pronounce කරන්න ඕනේ අපි iz විදියට එහෙනම් roses නෙමෙයි පුතේ roses ඕක වගේම තමයි අරකට බලන්නකෝ bus plus වෙනවා es එනවා buses මෙතන es pronounce කරන්න ඕනේ හරිනම් I said buses කියලා. හැබැයි ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ buses කිව්වොත් මිනිස්සු hina වෙනවා. අපි watch වලට watchers කියනවා. roses වලට roses කියලා කියනවා. roses වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි ඒක. yes පුතේ bb's ඉමන් ඩි ෆර්නැන්ඩෝ එක වෙනම කතාවක්. හරි? ඒක plural කරපු අවසන් නෙමෙයි. සර් එක මම ප්ලූරල් වලට නෙවෙයි දැම්මේ. කලින් එකට හරි හරි short and long sounds වලට then correct bb yes. okay very good that's why I thought you know English and why are you telling me like this I was sort of unbelievably sort of puzzled even what like couldn't recognize and understand what right anyway right okay පුතේ ඔයාලට තේරෙනවද එහෙනම් මේක
right ඉතින් මේක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ understandable කියලා මේකේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ මේක විභාගයට උනත් දැන් ආයි ග්‍රේඩ් 10 වලින් පස්සේ නෑ 9 වල තමයි එන්න තිබුණේ 9 ඉතින් දැන් ඕකක් කරන එක නෙමෙයි නිසා අපි මේක give up කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් එකක් අදාළ නැහැ මේක වැඩක් තියෙන පුතේ ප්‍රොනවුන්ස් කරද්දී විභාග වලට නෙමෙයි එක්සෑම් වල ලියන්න අහන්නේ නැහැ O levels වලට අහන්නේ නැහැ පුතේ ග්‍රේඩ් 10 වලට අහන්නේ නැහැ S අකුරාවම ප්ලූරල් කරාම වවුතුනම ඒක S ද Z ද කියලා I Z ද කියලා මේ ඇවිල්ලා ස්පෝකන් කොටසක් ප්‍රැක්ටිකල් ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී වෙන්න ඕනේ දේවල් හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල් ඕවා කතා කරන්න ගියොත් එහෙම I Z දාලා මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු hina වෙනවා හරි මිනිස්සු හිතයි ඔයාට මොලේ හොඳ නෑ කියලා එහෙම වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඒ නිසා පුතේ ඔය ඉෂුව එක අපිට එනවා කොහොම කළත් මේවා අපි ඉගෙන ගත්තට ED දැම්මම ED හැමතිස්සෙම ED විදියට ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ D විදියට ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ එක D වෙන තැන් තියෙනවා හරි ID වෙන්න පුළුවන් T වෙන්න පුළුවන් ඕවා පුතින් අපිට මිනිසුන්ට කියලා දෙන්න යන්න බෑ S අකුර Z එක IZ කියලා දෙන්න බෑ මිනිස්සු බස් එක බසස්ම තමයි processම තමයි ඒවා ඉතින් වෙනස් වෙන්නේ නැත තව කාලයකට සහ එහෙම වැරද්දලා කතා කිරීම හඳුනා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි කියලා ලංකාවට ආවෙනික ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කියලා හරි එතකොට කොහොමද ආය හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ වැරද්දක් අවුලක් නැත්නම් ඉතින් අපිටත් අවුලක් නැහැ නේ ඉතින් නේද එහෙම තමයි ඒකට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි මම මේක වැරදි කියලා කියනවා මම කියන්නේ ඒක නිසා අපිට ඕනේ නැහැ හරි anyway next එක බලමු මේ competency 1 වල අපි තාම ඉන්නේ this competency 1 ඔයගොල්ලන් improve කළ යුතු දක්ෂතාවල් එක competency 1 වල තියෙන ඒවා ටික ඒවට නම්බර් එකක් තියෙනවා 1.1 1.2 1.3 එහෙම තියෙනවා right next ඉතුරු ලොකු ඒවා ටිකක් මම එන්න කෙලින් වෙනවා SH sounds වලට SH එන්න පුළුවන් පුතේ TION වලින් ෂන් කියන එක ෂ sound එක හරි SION වලින් එන්න පුළුවන් හරි CIAL වලිනුත් එන්න පුළුවන් දැන් crucial කියන එකේ fashion කියන එකේ හරි SH වෙන්නත් පුළුවන් SH sound එක දැන් මේක mention වගේ එකක් ගත්තොත් mention fashion triple S crucial fashion ඔන්න වගේ තැන්වල මේවා SH sound sh sounds එන කොහොම sh sounds next F sounds එන බලමු F ඒවා දැන් enough එක බලන්නකෝ elephant laugh මේ ඔක්කොම බැලුවොත් first එකේ GH වලින් එනවා enough enough GH වලින් එනවා F sound එක elephant PH වලින් එනවා off F දෙකක් එනවා ඉතින් F sound එක ඉතින් කොහොමවත් එනවනේ එකෙන් laugh GH වලින් හරි මම තියෙන examples ටික ගන්නෙ මේක sh sound එක shan passion මේක passion කියන්නේ අපි crucial මේක sh මේන අවස්ථාව like that sounds ටික මේවා ඉතින් මම කිව්වේ O levels වල එන්නේ නැහැ මේවා මේ ඉස්සරහට තමයි O levels වල අත්වශන තියෙන්නේ නමුත් මේක knowledge එකට වටනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉතින් මේ ඔක්කොම දැන ගැනීම නමුත් ඒක එක්සෑම් එකට දශමයට වහන්නේ අපි competency 2 the mechanics අත්‍යවශ්‍යම කොටස mechanics කියන එක writings වල ලකුණු බේර ගන්න නම් mechanics අත්‍යවශ්‍යයි writings වල ලකුණු දෙන අපිට L language එකට mechanics වලට content එකට language එක mechanics content and organizing ඔය හතරට ලකුණු හම්බෙන්නේ භාෂාවේ භාවිතය කොහොමද language එක use කරලා තියෙන කොහොමද mechanics කියන්නේ ඔය දැන් තියෙන note එක උඩට දැන් ගොඩක් තියෙනවා ඔය තියෙන එකයි ටිකයිනේ තව ගොඩක් ඉස්සරහට තියෙනවා
content අඩංගු කරුණු organize සංවිධානය කරලා තියෙන විදිය උත්තරේ. අන්නේට තමයි right answer ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ O level grade 10 සහ O level වල මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික. ඒ තමයි test 6 වල ලකුණු ටික, 8 වල ලකුණු ටික, sorry 14 වල ලකුණු, 16 වල ලකුණු. ලකුණු ටිකත් මම දාන්නම් පුතේ. මේකට එනවා marks එනවා 5 marks 5 marks 5 marks 10 marks 15 marks. දැන් බලන්න total එක marks කීයද කියලා එතකොට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතල බලන්න. මේ වර්ග හතර දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මෙන්න මේ ලකුණු ටික ගන්න. yes. කොච්චරද දැන් total එක? marks විදිහ ගත්තාම. කොළමයි මට 5 5 10 20 35 49 49ක් එනවද 5 5 10 මේ ටෙස්ට් එකේ නම්බරේ ඉන්නකෝ ඒකත් එක එකතු කරලා මේ ටෙස්ට් එක ටෙස්ට් 8 දැන් බලන්න මාක්ස් කියන්නේ එම් අකුරු තියෙනක විතරක් ගන්න. ඒතර අඩේ ගන්නට. ඉස්පහයි today yes 35 marks yes හරි මේක ටෝටල් එක නම් කොච්චරක් වුණත් බලන්න 35 marks ලකුණු 35ක් රඳා පවතින්නේ මෙන්න මේ හතර මත language හැකියාව mechanics හැකියාව content එක අඩංගු කරුණු හරියටද මේ හැකියාව organize මේක හරියට සංවිධානය උත්තරයක් හරියට සංවිධානය කරගැනීමේ හැකියාව එහෙනම් දැන් තේරෙනවා තමන් කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනිද කියලා ලකුණු 35ක් ඔය 35 100න් අයින් කරන්නකෝ අපි 100න් 35ක් අයින් කරලා බලමු කීයද කියලා කීයද පුතේ 65 හරි 65 වලට හම්බෙන්නේ B එකක් නේ පුතේ ඇයි ඉතින් වෙන වැරදි අපිට වෙන්න බැරිද කියන්නකෝ වෙන දේවල් වෙන්න බෑ වෙනවනේ පුතේ අනිත් ග්‍රැමර් වලින් ලකුණු යන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ ග්‍රැමර් ඕනි වෙනවා අපිට ග්‍රැමර් දැනුම බලන්න ප්‍රශ්න ටිකක් වෙනම තියෙනවා හරි vocabulary අපේ vocabulary දැනුම බලන්න වෙනම ප්‍රශ්න තියෙනවා හරි එතකොට comprehension තියෙනවා යමක් කියවලා තේරුම් ගන්න උත්තර ලියීමේ හැකියාව comprehension තියෙනවා මේ ඔක්කොමත් එක ගත්තට පස්සේ දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දෙන ඔයත් වර්ධින ඉඩකඩක් සම්භාවිතාවක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් 9 එක වර්ධින වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ග්‍රැමර් බලන එක ඊළඟට comprehension එකට දෙනවා පුතේ close passage කියලා එකක් test 12 හෝ 11 වගේ වෙන්න පුළුවන් 13 වෙන්න වේද කියන්න බෑ 12කට 12 යා ඒකට ලකුණු 7යි ක්‍රමයකට මේකට 5යි ඕවෙත් වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා වැරදින්න අපිට මේක න ලකුණු ගන්නව මඩු ගොඩක් අය මේ ක්ලෝස් පැසේජ් එක හිස් ටෙම්පර් උනේ ගැප් ෆිල් එක ලොකු අමාරු ගැප් ෆිල් එකක් හරි ඒක ලකුණු 7න් ගන්නවම අඩුයි ලකුණු 5ක් විතර කැපෙන වෙලාවල් ලකුණු 2ක් ගන්න ඉන්නවා හරි එහෙම බලමු B එක තව දැන් මේ B එකනුත් තව 2 3ක් අඩු වෙච්ච ගමන් කොහෙටද පයින්නේ තමන් ඊළඟට නිකන් හර ලකුණු දෙයක් මේකනුත් අඩු වුණොත් 65 නුත් 65 නුත් ලකුණු 2ක් අඩු වුණත් ඉතින් තමන් ඉන්නේ දැන් කොහෙද 63යි ඒ කියන්නේ කොහෙද C ඔන්න දැක්කද රිසර්ච් අඩු වෙනටි බලන් ඉති සමහරුන්ට හිතා ගන්න බෑ තමන්ට S එකක් ආවේ ඇයි සමහර වෙලාව අහනවා සර්
මගේ අවුරුද්දක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ගෲප් ක්ලාස් එකක ඉඳලා ළමයි 80ක් විතර මැක්සිමම් ඕ ලෙවල් එකට හදාගන්නේ. ඕකෙන් සාමාන්‍ය ඒ තියෙනවා 25කට වඩා 35ක් 40ක් තියෙන අවුරුද්ද තියෙනවා. බීත් බරතෝගයක් 25ක් විතර හදාගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. සීත් 15ක් 20ක් එනවා. S 4ක් 5ක් වගේ ලඟ වෙන්න අනිවාර්යෙන් එනවා. සමහර උගුල ඉන්නවා S 10ක් විතර තියෙන අවුරුදු තියෙනවා කෙනෙක්. ගොඩාක් මොයි විභාගේ ලඟ වෙලා දුර්වලම ළමයි ගෙනත් දානවා කොච්චර දැක්කොත් අනේස සර් වක්කිමන්නේ ෆේල් වුණත් කමන්නේ සර් අන්තිම මාසුර පොඩ්ඩක් ගන්න අනේ ලොකු දෙයක් කීරිවල දානවා. ඉතින් අපි කොහොම හරි try කරලා වෙනවා S එකක් හරි දාලා දෙනවා. ඒතකොට ඉතින් මගේ අතේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වැරදුනත් ඒගොල්ලෝ ඕක කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ආපෝ අර හැව්වා S ගන්න කියලා. හරි ගිහලා 100 එකක් આવොත් කියනවා හොඳයි සර් 100 එකක් අරන් දුන්නා මාස තුනෙන් කියලා. ඉතින් ඒ අවදානම තියෙනවා. හරි එතකොට අපි ගන්නවා. ඒ හිතලා බලන්න පුතේ නිකම් මේ හතර පොඩ්ඩක් බැරි වුණාම රවිෂා ඒකට මට උත්තරේ කියනවතු වුණා. මේ හතරෙන් ලකුණු 35ක් යනවා කියලා කියන්නේ රයිටින්ග්ස් වල හරි තමන් දන්නවා. එතකොට එහෙම වුණොත් 100 එක තමයි නවතින්නේ. දැන් 100 එක හැදෙන්න හේතු දන්නවා. රයිට්. එහෙනම් කම්පිටන්සි වල එකක් වන මෙකනික්ස් අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් විභාගෙදී දැන් මම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන ඒකට යන්න නම් mechanics of writing කියලා පියවට කියනවා. mechanics of writing පුතේ. ලිවීමේදී භාවිත වන ක්‍රමවේද mechanics of writing. බලමු. එක මේකේ තියෙන එකක් බලමු. කමාස් භාවිතා කරන වීඩියෝ ටිකයි ඔය ඔක්කොම නෙමෙයි. කමාස් මම උගන්වලා තින්නේ ඔයගලන්ට කමාස් පාවිච්චි කරන විදිය ආයිති උගන්වන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඕන දෙයක් තිබ්බොත් කියලා දෙන්න. හරි ඊළඟට මේකේ කමාස් විතරක් තියෙන්නේ. මෙතන කමාස් විතරයි තියෙන්නේ පුතේ. කමාස් විතරයි මෙතන නම් අපිට තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ කම්පිටන්ස් 2 යටතේ. නමුත් මම ටිකක් තව මතක් කරලා දෙන්නම්. ඔව්. කමාස් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ පුතේ අපිට inverted දෙන්න පුළුවන්. හරි. full stop එක යන function marks වල තියෙන ඔක්කොම ටික එනවා. full stop එක capital ටික capital පාවිච්චි කිරීම කොහෙටද කියලා හරියටම එතකොට colon එක semicolon එක exclamation mark හරියට දාන එක question marks එන්න පුළුවන්. apostrophes use කරන විදිය ඔය ටිකක් මම මතක් වෙච්ච මේ හදිස්සියට. දැන් ඔයාලට මෙතන නැති නිසා ඊටු ටික අපිට grade 10 වලයි 11 වලයි ඊටු ටික ඉගෙනන්න තියෙනවා. commas, invert commas, full stop, capital, colon, semicolon, exclamation mark, question mark. තාම මොනවද තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න function marks මම වෙලාව හදිස්සි මතක් වෙන්නේ නැහැ. asterisk එක තියෙනවා, brackets දාන විදිය වගේ තියෙනවා ගොඩක් විදිය. dash තියෙනවා, hyphen තියෙනවා. ගොඩක් තියෙන ලිස්ට් එකක්. ඔන්න ටික ඔක්කොම. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඔය පුතේ full stop yes දාලා තියෙනවා. yes හරි. හරි. කමාවක් කියන එක මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ කමාවක්. ඒක ඉතින් අපි දන්නවා. ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. inverted commas කියන්නේ පුතේ quotation marks වලටම තමයි. ඒ කියන්නේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. single එකයි double එකයි. full stop කියන්නේ full stop එක. capital කියන්නේ A B C හරි මොනවා හරි capital ලකුණු වලින් දාන එක. capitals ටික. colon කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම dot දෙකට. full stop දෙයක් එකට යදනවා වගේ. semicolon මෙන්න මේක. explanation එක දන්නවා. එතකොට question mark එක apostrophe දන්නවා ඔයගොල්ලෝ.
තව තියෙනවා පුතේ දැන් අපි ඔය මෙකැනික්ස් වලටම එනවා අපි හිතමුකෝ සමහර ප්‍රිපොසිෂන්ස් භාවිතා කරන ඔෆ් එක දැම්මට පස්සේ ඊට පිටිපස්සේ verb එකට මේ විතරක් නෙමෙයි ඔෆ් එක දැම්මම verb එකට පිටිපස්සේ ing එන එක ඒක මෙකැනික්ස් වලට එන්නේ verb එකට ing එන්න ඕනි හරි ඒ වගේ තියෙනවා පුතේ ගොඩක් මේ ගොඩක් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න මේ යටතේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු වුණාම තමයි 35 ලකුණු හදා ගන්න පුළුවන් අපිට එක සපෝට් එක තියෙන්නේ හරි හරි කමාස් පොඩ්ඩක් දැන් මේක තියෙන ඉඳ මතක් කරන්නම් ඕනනම් මේක තියෙන කමාස් නේ අපිට ලිස්ට් එකකට දානවා කමාස් දානවා ලිස්ට් එකකට නේද ඔක තියෙනවා බලන්න මුල් ටික බලන්නකෝ නෝට් එක බලන්නකෝ using the comma නෝට් එක බලන්න the comma separates items in a list coordinates clauses and evocative yes of relating to making the one address from the rest of sentence example එක බලන්න the farm owned sheep cattle pigs and poultry list එක මේ list එකේ poultry කියන අන්තිම එක්කනට කලින් end එක දැම්මා ඊටු ටික ඔක්කොම commas වලින් වෙන් කරා list එක the lecture was good but a few people were present අපි මොකද කරේ මේ coordinating clause එකක් වන but එක end එක but එක o එක තියෙන නිසා අපි comma එකක් දානවා John do you know Mary's address vocatives හරි අපි කෙනෙක්ට කතා කරනවා John ඔය John කියලා ඇඟිල්ලෙන් වහලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ John කියලා ඇඟිල්ල තියාගන්න do you know Mary's address එයා sentence එකේ කැලලක් නෙමෙයි පුතේ අපි කතා කරන්නේ කාටද Johnට කට්ටියක් ඉඳලා මම අහනවා do you know Mary's address ඔයා දන්නවද Mary's address එක මෙතන 15ක් ඉන්නවා 15 මම මූන් දිහා බලනවා කවුද කියලා හිතා ගන්න බෑ ඒතර මම කියනවා John do you know John ඔයා දන්නවද John do you know ඔයා දන්නවද අන්න ඒ වගේ like that අන්න ඒ වගේ පුතේ Tamanට කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියන සිස්ටම් එක හැදෙන්න ඕනේ හරි අර කෙනෙක්ට අපි ආමන්ත්‍රණය කරද්දී ඉස්සරහට නම දාන අවස්ථාව වගේ එකක් ඒකදී අපි කොහොමද කරන්නේ කමාවකින් වෙන් කරනවා ඊළඟට බලමු ඊළඟට අර ඔය end එක but එක වගේම තව තිබුණ ඕගොල්ලෝ ලිස්ට් එකක් මන් දීලා ඒ නෝට් එක බලන්න ඒක ඉතින් හට ඕනේ ඊට පස්සේ වැරදීමකින් කම්පිනන්සි 3 ටිකක් උඩට පැනලා හරි ඒක උඩයි තියෙන්නේ මේ යට තියෙන්න ඕනේ කම්පිනන්සි 3 engages in කම්පිනන්සි 3 යට පුදින listening තියෙන්නේ අපේ කම්පිනන්සි 3 යට තියෙන්නේ listening කොටස listening සාමාන්‍යයෙන් තාම O level ටෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ grade 10 වල ටෙස්ට් වෙන්නේ නැති නිසා අපි එතනින් එහාට ඒක ඉච්චර ඉන්නේ නැතුව අපි ඉස්සරහට එමු. මම ක්ලාස් එකේදී ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න ඕගලන්ට ඔයගොල්ලෝ දැනුම සඳහා ඒක දැන් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නෙමෙයි මම next week ඉඳලා දැන් grade 10 පටන් ගත්තම සමහර listening කොටස් මම දානවා. ට්‍රේනින් කරන්න ඔයගලන්ට. ඒක listening එක තියෙනවා. Competency 4 අම එකක් සුදු එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඉන්නම්කෝ හරි එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලන්නකෝ page number 2 වල examples වල ඉන්නකෝ දැන් she came yesterday කියන එක එක sentence එකක් she came yesterday ආවා ඊයේ දැන් මම මේක correction එකක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා she came yesterday ආවා ඊයේ she came yesterday ආවා ඊයේ sentence එකක් statement එකක් ප්‍රකාශයක් යමක් උඩ බව කියන ප්‍රකාශයක් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. එහෙනම් ඒක වෙනස් කරොත් දැන් හඬ she came yesterday එයාව ඊයේ දැන් correction එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ පුතේ intonation එකවත් හඬ වෙනස් කිරීම මත අපිට ස්ටේට්මන්ට් එකක් ප්‍රකාශයක් ප්‍රශ්නයක් බවට පෙරලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක බලමු.
I am going to the park tomorrow. මං හෙට යනවා පාක් එකට. දැන් මට අපි I මයින් කරමුකෝ. මෙතන දාමු she කියලා. She is going to the park tomorrow. දැන් මට ඕකගෙන මේක ඕන විදියට හඩ වෙනස් කළා මම පෙන්නන්න පුතේ ඕන බලන්න. She is going අපි she is කෙටි කරන්න ගමුකෝ ඕන. She is going to the park tomorrow. ඇය යනවාද ඊට? හරි. මම she is going to the park tomorrow. ඇය යනවා පාක් එකට. මම දැන් මේකට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දෙනවා. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මෙයාට දෙනවා බලන්න. She is going to the park tomorrow. ඇය යනවා හෙට වෙන්න බෑනේ. මම එතන she කියන එකට වැඩි emphasize එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියනවා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් මොකද්ද? ඇය යනවා හෙට මට මේක විශ්වාස කරන්න බෑ වගේ. හරි. මම ආයි දැන් ඒක අයින් කළා මෙයාට දෙනවා බලන්න. She is going to the park tomorrow. ඇය යනවා පාක් එකට. ඇය යනවද කනවද ඒ කියන්නේ නිකන් ඈ මොකද්ද යනවද? She is going to the park. ඇය පාක් එකට යනවා. Oh I thought she is flying to the park. මම කිව්වා පාක් එකට fly කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දැන් තේරෙනවද එතන නිකන් මම එයාට අවධානය දෙන්න ඉතින් බලමු. She is going to the park tomorrow. හෙට යනවා පාක් එකට. පාක් එකටද ෂුවර් එකට හෙට යන්නේ නෑනේ. She is going to the park tomorrow. හෙට යනවා පාක් එකට. ෂුවර්ද පාක් එකට කියලා. පාක් එකට නෙමෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ. හරි. ඔය tomorrow වලට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දීලා බලමු. She is going to the park tomorrow. හෙට යනවා. tomorrow හෙටද යන්නේ ෂුවර්ද වගේ. ඉතින් මට ඉන්ටොනේෂන් එකවත් හඬට දෙන මේ අවධානය වෙනස් කරන්න මොකද වෙන්නේ? හඬට දෙන අවධානය තැන අනුව වෙනස් කරනකොට අහන ප්‍රශ්නේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ස්ටේට්මන්ට් එකේවත් ප්‍රකාශය ප්‍රශ්නයක් කරලා ස්ටේට්මන්ට් එකේවත් ප්‍රකාශය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරලා හඬ වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් පුතේ තැනටත් අවධානය වෙනම දෙන්න. ඇය කියලා දැන් අපිට දැනගන්න ඕන නම් ඇයමද යන්නේ කියලා she කියන එක පොඩ්ඩක් බර කරලා ශබ්ද කරනවා. මට දැනගන්න ඕන ඇයමද යන්නේ කියලා she කියන එක පොඩ්ඩක් බර කරලා කියනවා. ඇය යනවා කියලා යනවද කියන වචනයට අවධානය දෙන්න. යනවද පියාඹනවද නිකන් මට ඒකට අවධානය වුණා නම් going එකට දෙනවා. පාක් එකටද කියලා චෙක් කරගන්න පාක් එකට වැඩි බරක් දෙනවා. tomorrow කියන එක නම් මට confirm කරගන්න ඕනි. මම tomorrow කියන එකට ටිකක් බර කරලා කතා කරනවා. ඒක තමයි intonation කියලා කියන්නේ. right. ඒතර commands මොනවද? commands අපි දුමුකෝ පුතේ මම කෙනෙක්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. come here. මම ඒකට කියනවා come here එන්න මෙතනට. ඒක command එකක් වෙන්න බෑනේ. මම කාටකෝද come here ආයෙන්නේ බෝදුරට එන්න තිර දිනවා මිනිස්සේ නොවෙනත් තිර දිනවා. මොකද come here අනිවාර්යෙන් පුතේ ඒ මිනිස්සයා එන්න ලොකු ඉඩකටක් තියෙනවා. නිකම්මකෝ come here please සමහර පුතේ ගණන් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. යක් සැරෙන් කෝත් come here එච්චරයි එනවා බෝදුරට එනවා. ආවෙ නැත්නම් ඊළඟ ප්‍රතිඵල දෙන්නවා. හරි යන්නේ වගේ පුතේ අපිට commands හඬ වෙනස් කරනවා රික්වෙස්ට් එකක් ඉල්ලීමක් කරද්දී මිනිස්සුන්ට අපි ආදරෙන් කියන්නේ come here please කියලා කියන්නේ නැහැ ආදරෙන්. හරි ඒක නිකන් මේ වරින් නැත්තම් මරනවා වගේදන්නේ. ඒක කියන්නේ ඒක ආදරයක් නෙමෙයි. එතන තියෙන ඉල්ලීමක් නෙමෙයි. kindness එකක් නැහැ. ඒතර අපි එහෙම කියද්දී අපේ හඬ වෙනස් කරනවා. ඒක ටිකක් අර kind බවක් යුක්තව ටිකක් අර මෘදු විදියට gentle විදියට අහනවා. අපිට නිකන් harsh විදියට සැරට අහනවා අපිට ඕන නම් command එකක් දෙන්න ඕන. do it and don't make me tell it again. ඒ වගේ කියනවා. අපිට පුළුවන් ඒක command එකක් විදියට කියන්න. ඒකේ හඬ වෙනසත් එක්ක මේ එකම sentence එක ඉල්ලීමක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක request එකක් කරන්නත් පුළුවන්. command එකක් කරන්නත් පුළුවන්. that's all එච්චරයි මහලුකු දෙයක් නැහැ. හරි. WH questions beginning with WH questions beginning with අපි බලමු who කියන එකට. who කියන්නේ කවුද කියන එක නේද? who කියන්නේ කවුද? නරියා කියලා කියන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. what? ඔයගොල්ලෝ meanings දන්නවනේ මම මේ ටික දාන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මට meanings ටික කියන්න කියලා බලන්න. I need the meanings. Hurry up. who කවුද? Okay. what මොකද්ද? Yeah. why ඇයි? where කොහෙද? when කවදද? which කුමක්ද? how කොහොමද?
Okay, yes. Okay. මේ ටික බලමු. What is the difference between this and earlier ones? Yes, these මට what කියන්නේ මොකද්ද? මට පාට අහන්න මං අහන what color, what bag, which කුමන එක කියලා අහන which car, which color, which bag, how far කොච්චර දුරද, how good කොච්චර හොඳද, how deep කොච්චර ගැඹුරුද, how fast කොච්චර වේගවත්ද, කොච්චර කාලෙට වරක් නම් අපි අහන how often කොච්චර කාලෙට වරක්, how far කොච්චර දුරද, how good කොච්චර හොඳද, how deep කොච්චර ගැඹුරුද, how fast කොච්චර වේගවත්ද, how often කොච්චර වාරයකට වරක්. හරි ලියා ගන්න ඕන, ලියා ගන්න මෙයන් ඕන දෙයක්. right මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඉවරයි කියලා. මම තව එකක් දැම්මා long කියන එක. how long කොච්චර දිග දාන්නත් පුළුවන්. how long කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. how long කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවද, how long කොපමණ දිගද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවක්. හරි. competency 4 building up vocabulary. ඔන්න vocabulary පුතේ ශබ්දකෝෂය vocab එක මම කිව්වේ. ඔයාලට ඒකිනුත් ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් එන්න පුළුවන්. හරි vocabulary. ප්‍රශ්න එකට වඩා එනවා. මම කිව්ව වර්ග විතරයි ප්‍රශ්න එනවා ඊට වඩා. හරි. reading අර comprehension කියන reading මට ඒක අමුතුණා එතන reading කියන දේ comprehension එකත් මම reading වෙනමත් වෙනවද කොහෙද? හරි. හරි බලමු. එහෙනම් මේක වෙලා vocabulary කියන එක ශබ්දකෝෂය. වචන වාග්මාලාව හදන්න. ඒකෙදි synonyms අපි කියනවා similar words ගැන දැනුම. හරි. and antonyms එහෙම නැත්නම් opposite words විරුද්ධ පද. කියන දැනුම බලනවා. ඊළඟට affixes දැනුම. affixes වර්ග අපිට ප්‍රධාන තුනක් තියෙනවා. දෙකයි තියෙන්නේ. සිලබස් එකේ මම තුනක් උගන්වනවා. එකක් තමයි prefixes, suffixes, infixes. infixes and midfixes මැදේන ඒවා. right. මට මේවෙන් සිනොනිම් සමාන පද දෙන්න ඕන කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. similar words දෙන්න ඕන කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඕන්න මම දෙන්නම්. හරි. modern new වගේ එකක්. අපි මේක සමානයි කියලා දාන්න බෑ.
right. Prefixes මොනවද කියලා මතකද? Yes, you may tell. ඔයාලට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. What are prefixes? මොනවද prefixes කියන්නේ? පෙරේදන ඒවා. වචනයට Okay, පෙරේදන. yes, yes, okay. Suffixes. වචනයට පසු යොදනය. Okay. Infixes. Any of you? Infixes. Yes. Fernando. වෙනස් වෙනවා like men man Yes. Didn't very good. Very good. My examples చేద్దాం మా కూడా ఛాలెంజ్ చేద్దాం అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ කරන්න කියලා. මාර වැඩිපුර නම කිව්වේ මේ වැඩිපුර උත්තර දෙන්න එකයි හොඳේ. අනිත් එකේ මම නම කිව්වේ නැත්තේ ඒකයි තරහ වෙනවා කවුරුත් තා. අනිත් ඒක උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් වෙලාවට. සර් ෆර්නෑන්ඩෝ කියලාද කිව්වේ? නෑ නේද? මට මතක ඉමන්දි කිව්වා වගේනේ. Don't tell that thing. Okay, I know. I said it purposefully. Hurry. Who can explain this? Like explain කරන්න ඕන කෙනෙක්ට chance දෙනවා explain කරන්න පුළුවන්. What has happened? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? මොනවද වෙනස් වෙන්නේ? මට ඒ ටිකත් එක්කම කියන්න පුළුවන්. මම තව උදව් දානවා මේකට. තව support එකක් දෙනවා. තව දානවා. Any of you, hurry up. ඕන කෙනෙක් try කරන්න පුළුවන්. Yes. Now you can explain. පුළුවන් මේක explain කරන්න බලන්න පුතේ මම කරලා. Yes, any of you hurry up. Get the chance and do it. මම මේක ඉවර කරලා ආයෙ කියලා දෙනවා බය වෙන්න එපා. යම් කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අහලා ඒක ආයෙ කියලා දෙන්න ගන්නවා. හරි? ඒ නිසා මම ටක් කරලා දැන් මේවට ආන්සර්ස් දෙන්න බලන්න. මට prefixes examples ටික explain කරන්න. suffixes ටික explain කරන්න. infix ටික explain කරන්න ඉක්මන් කරලා. No one කවුරුත් නැහැ. unbelievable මේ ක්ලාස් එකේ මේක බැහැ කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වොත් එම බහුතරයකට පුළුවන් වෙනවනේ පුතේ. මට නිකන් මුලින්ම පේන්නම අනුප කිව්වත් අනුපට පුළුවන් වෙනවා. ජන්නි පුළුවන් වෙනවා. චනුත් පුළුවන් වෙනවා. චරිත්ම පුළුවන් වෙනවා. මට මේ පේන නම් ටික. අර තුන් නම් ටික පහළට දින drop menu එකේ. මම මේ නම් ටිකක් කිව්වේ නිකන්. දිනිති. මං දැන ඇති සංස ඉන්නවද කියලා මේ මට පේන්නේ නැහැ ලිස්ට් එකේ. ඔය ඉන්න මේක බැරි කෙනෙක් ඉන්න විදියක් නැහැ. yes Shihara. Okay Shihara. මට මේක explain කරන්න ඕනේ පුළුවන් නම්. කොහොමද දාන්න වඩා හොඳ ඒක. I want to hear.
the time goes කාලය යන අපරාධේ කො ඉක්මන් කරමු. ෂෙයාර් හොඳයි පුතේ ඔයාම දාගෙන යන්න මම වගේ කෙනෙක් ගන්න අයිඩියා එකක් හොඳයි. අරන් කියන්නම්. හොඳයි. ෂෙයාර්ගේ ආන්සර් එක එවලා තියෙනක මම රීඩ් කරන්න ඕනම. මට මේක හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරේ නෑ කවුරු පුදුමයි ආ. හිතාගන්න තමාරු. call verb එක. මේ call කියන verb එකේ පුතේ ඔය වල තියෙන කාර්ය change meaning එක වෙනස් වෙනවා. verb එකම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ. හරි ඒ කියන්නේ පද වර්ගය වෙනස් වෙන්නේ නෑ. yes දිනුක you can try. yes okay start. පුතේ දිනුක I couldn't hear මට ඇහුන්නේ නැවා කිව්ව දේ. try එකක් දාලා බලන්න ඕන නම් ආයි. ඇහෙන්නේ නෑ. කිව්ව දේ ඇහුන්නේ නෑ මට. prefixes එකක් කියන්නේ මොකක් හරි noun verb ඒ වලින් ඉස්සරහට දාන එකක්. ඔව්. ඒතර call කියන එක verb එකක්. recall කියලා දැම්මම ඒකත් verb එකක්. ඒතර suffixes වල ඒවල දාන්නේ පිටිපස්සට. ඊට පස්සේ call කියන එක verb එකක්. එතකොට er දැම්මම call වෙනවා. එතකොට ඒක noun එකක්. ඊපස්සේ infix කියන්නේ මැදට යොදන ඒවා. man එක noun singular noun එකක්. එතකොට men කරාම ඒක plural noun එකක් වෙනවා. right මම දැන් වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. call එක recall වෙනකොට හරි එකතු කරේ මොකක්ද අපි? yes කිනුක re කියන එක. re ඔව් හරි පුතේ. මේ දෙන්න තාම verbs. එකතු කරාට මේක verbs. ඒ කියන්නේ පදේ වර්ග නැත්නම් word class එක වෙනස් වුණාද? නෑ සර්. නෑ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. පද වර්ගය තාම verbs ම තමයි. හොඳයි පුතේ. තාම දෙන්න verb ම තමයි. මේ v කියන්නේ verb. මේ පැත්තත් තාම verb පුතේ. ඒ කියන්නේ අපිට මතක තියාගන්න අර්ථය නම් වෙනස් වුණා. call කියන්නේ call ගන්නවා, අමතනවා. recall කියන්නේ සිහිපත් කරනවා, මතක් කරනවා. එහෙනම් වෙනස් වුණා අර්ථය. එහෙනම් prefix වලින් මොකද්ද වෙන්නේ? පෙර යොදනවා. pre කියන්නේ පෙර. පෙර පාසල pre school. පෙර යොදනවා. අර්ථය වෙනස් වෙනවා. ඔපිතේ සචි වාගෙත් හරි. සචිගේ ආන්සර් එකත් හරි. පද වර්ගය වෙනස් වෙනවා. ද නෑ අර්ථය විතරක් වෙනස් වෙනවා. suffix දාන්නේ පිටිපස්සට මේ. මෙයා verb එකක් තිබිච්ච එක තමයි දැන් මේ පිටිපස්ස වෙනස් වුණාම මොකක් උනේද? යා noun එකක් බවට පත් උනේ. එහෙනම් suffix එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? පද වර්ගයක් වෙනස් වෙනවා, අර්ථයක් වෙනස් වුණා. call කියන්නේ call එක, call කියන්නේ අමතන පුද්ගලයා. එනාගේ පද වර්ගයක් වෙනස් වුණා. infix කියන්නේ මැද කරන වෙනසක්. මේවට infix කියනවා, midfix කියනවා. ඒක පොඩි නම් ප්‍රශ්න ඉතින් තියෙනවා නම් 2 3 සමහර වෙලාවට තියෙනවා. හරි. එතකොට මොකද උනේ? හරිද? noun singular ඒක වචන noun එක plural වුණා. singular noun එක plural වුණා. singular ඒවා plural වෙනවා මෙතනදී. සමහරට ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. right. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. ඔය තමයි මෙතන වෙනස. මොනවාද suffixes. ඔකේ දාලා තියෙන පුතේ මම affixes set එකක් un කියන එක midfixes එකක් කියන පුතේ මේක නම පහරි තිනුක. dis කියන එක im කියන එක ful full එක less එක ly nurse fully shan mont abl. මට ඕවට හැම එකටම එක example එක ගන්න අඩු ගානේ කියන්න හෝ එවන්න පුළුවන්. yes සෂි yes infix කියන වචනයක මැද වෙනසක් සිදු කර meaning වෙනස් කරන
පදවේ yes yes හොඳයි මම දෙනවා පුතේ ඔයගලන්ට chance එකක් challenge එකක් මේවා එකකට එක example එකක් ගන්න පුළුවන් නම් කියන්න ඕනේ වන්න පුළුවන් කියලා type කරලා un an එන අන්නින අවස්ථාවක් අන් කියලා එක අපි අන් කිව්වට අන්නෙම අන් එන්නේ නේද unbelievable un කියන sound එක අපේ තියෙන අන් තියෙන්නේ අන් නෑනේ ඉංග්‍රීසි වල un දැන් අම්මා කිව්වට ඉංග්‍රීසි කෙනෙක්ට කිව්වනම් තියෙන්නේ අම්මා use unuse use reuse කවන්නේ අවුලන්නේ හරි okay අපි un වලට වෙන එකක් ගමුද un un වලට කමන්න පුතේ හරි ඔය වරක තිරුක හරි ඔයාලා බලන්න ලිස්ට් එක chance එකක් දෙනවා okay ශෂි very good හරි පුළුවන් නම් එකපාර ලිස්ට් එක මෙව්වොත් හොඳයි නැත්නම් එක්කෙනා එකපාර එකක් කියලා ඊළඟ පාර ඊළඟ ගෙමුණට පුතේ අනික් කට්ටියක එක එතන මැද්ද රැවිලා. ඒතර එක පිළිවෙලට කාගේවත් නෑ ආන්සර්ස්. එක ලිස්ට් එකම ටයිප් කරලා පුළුවන් නම් ගන්න එකපාර පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. මිනිත් එකක් දෙනවා ඔයාලට ඉක්මන් කරමු. එක ලිස්ට් එක ටයිප් කළේ වань පුතේ එක ලිස්ට් එක අසම්පූර්ණ මට. හොඳයි පුතේ දුලාර හොඳයි එවන්න බලන්න හොඳයි ලිස්ට් එකක් මට එවන්න එකපාර ටයිප් කරලා ඒතර මට ලේසි එක දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම. ඒතර මට එක්සැම්පල්ස් ටික දානවා. පුතේ දුලාර මම ඕකට නෙමෙයි පුතේ දුලාර ඔය එක හරි පුතේ ඔය වල තියෙන මට එක්සැම්පල් එක මම අහන්නේ අර මේකේ තියෙන ලිස්ට් එකක් තියෙනවනේ පුතේ UN DSM ලිස්ට් එකක් තියෙනවා page number 2 වල. ඔයාලා ටියුට් එකක් තියෙනව නේද? ඕකේ ඔන්න මම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක දාන්න. අනිත් පැත්ත try කරලා බලන්න හරි මට මේ ආපු එකක් මම දානවා. මේක දානවා පුතේ දැන් මම ටික රිස්ක් එකක් අවදානමක් අරන් දාන්නේ ලැප් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන් මොකද පිනිවිදි තියෙන හින්දා. මම වීඩියෝ එකේ පිනිවිදි thanks ආ. නිකන් ලැප් එකේ ගෑවුනොත් ඉවරයි පිනිවිදි. සාරවත් හොඳයි ආ able මොකද වෙන්නේ unable වෙනවා able unable වෙනවා courage discouraged වෙනවා possible oh possible impossible වෙනවා beauty beautiful වෙනවා care careless වෙනවා hardly වෙනවා beautiful beautifully වෙනවා mention එකේ tin කමන්න නෑ අපිට ප්‍රශ්න එකක් ගන්න පුළුවන් හරි countable වෙනවා happy happiness වෙනවා ඕකේ මම තව ලිස්ට් දෙකක් තියෙනවා ලිස්ට් දෙකම ගන්නවා අක්ෂයහරගේ අනිත් එක දිනිති සෞභාග්‍යගේ දෙන්නම දිනිතිලා දිනිති සයහරයන් දිනිති සෞභාග්‍ය ඕකේ දුලාර හොඳයි ආ
right. Able unable UN ආපු අවස්ථාවක්. Connect disconnect. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ආපු කැලලා වෙනම ලියන්න ඕනේ නෑනේ. Possible impossible, beauty beautiful, use useless, sad sadly, fit fitness, wonderful wonderfully. तर wonder එකට තමයි full ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. wonder wonderful wonderfully ඔය ඔක්කොම කඩලා ගන්න පුළුවන් අපිට වෙන වෙනම ඕන. wonder එකට full වෙනවා wonderful වෙනවා wonderful එකට ly වෙනවා wonderfully වෙනවා. prevention, agreement, disable, uninteresting, දුලාරගේ answers ටික නෑ දුලාරගේ වඩ මේ නෑ මේ දිනිතිගේ හරි. this beautiful කළු තාපු එකක් කමන්නේ. toothless දත් නැති. මාර එක්සැම්පල් මේ ළමයාගේ ඔළුවට දත් නැති කට්ටිය. හොඳයි. කුටි කාපු එක්කෙනෙක්ද වගේ? happiness, payment. නෑනේ අහිංසක ළමයි පහර දෙන්නේ නෑනේ කාටවත් නේද? මට ඒක අමතක වුණානේ. තව ලිස්ට් එකක් ඇවිල්ලා මම එකක් දෙන්නලා ඉන්නම්. වැරද්දක් කිව්වේ නෑනේ. අහිංසක ළමයි සාමාන්‍ය ඉතින් එහෙම පහර දීමේ තත්ත්වයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ තරහ යන්න විදියන්නේ නෑ. හැමතිස්සෙම අහිංසකව ඉන්නවා ඉතින්. අද වැස්සත් එක මම හිතලා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ data වල issues තියෙනවා සමහර අය කට් වෙනවා meeting එකෙන් එනවා ආයි. හරි. happiness sorry happy unhappy වෙලා තියෙනවා un ඇවිල්ලා advantages disadvantages වෙලා තියෙන්නේ patient impatient වෙලා තියෙන්නේ useless වෙලා sad d වෙලා කලනු තිබ්බ එක fitness තිබ්බා beautifully තිබ්බා beautiful fully වෙනවා prevention agreement adorable able fortunate ly තියෙනවා ඉස්සරහා un උත් තියෙනවා දෙකම තියෙනවා suffix prefix දෙකම තියෙන අවස්ථාවක් මාර ලස්සන වාක්‍යයක් ඒක possible impossible wonderful useless kindly beautifully agreement able unable වෙනවා right මම තව එක සෙට් එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ නවත්තනවා තව ළමයි ටිකක් ඉපුලියක් දානවා ඒකේ ඉස්සේ නවත්තනවා හරි right මේ ශෂීගේ happy unhappy correct incorrect use reuse possible impossible sorry polite impolite polite possible possible imperatives suffixes ටික පිටිපස්සේ නැස් වෙනවා illness illness beautiful beautifully
beauty beautiful කියලා තියෙනවා bad badly useful usefully scarce scarcely infixes man men woman women tooth teeth right මැද වෙනස් වෙච්ච අවස්ථා දැන් මේ woman women කියන එකෙන් පුතේ බලන්න man ඇත්තටම තව එකක් එතනින් ගන්න තියෙනවා බලන්න man ගෙන් තමයි woman හැදෙන්නේ නෙමෙයි man අයින් කරත් woman නෑ නේ බලන්න බරුදු කියලා වුණා දැන් man අයින් කරා woman නෑ බලන්න ඒක grammar වලින් එහාට ගිහිල්ලා මාර ඉගෙන ගන්න දෙයක් එතන තියෙනවා කිසිම කාන්තාවක පැවැත්මක් නැහැ පිරිමියෙක් නැතුව කෙනෙක්ගේ අදහස වෙනවනේ ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න පෞරුෂමත්ම බලවත්ම ලෝකෙ ඉන්න බලගතුම් පුද්ගලයෝ පිටින් බවට ඔප්පු ගන්න සාධකයක් හරි නිකන් හරි ඔයගොල්ලෝ ගෙදර පුතේ තාත්තා අම්මෙන් පොඩ කෑ ගහපුවම කියන්න තාත්තා එහෙම අම්ම කෑ ගහන්න එපා පේනවනේ මෑන් නැතුව වුමන් කියන වචනවත් දෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන නිසා ඒකල හරි පෞරුෂය පෙන්වන පදයක් ඒ මාර වැඩක් පුතේ ඉංග්‍රීසි වල නේද ඇටි ඔය සමහර දෙනෙක් බලන්න he කියන්නේ හීරෝ කියන අදහසයි she කියන එක කවුරු දැම්මත් දන්නේ හරි නේද එහෙම හොඳ නෑ මම කියන්නේ she the his එහෙම තමයි තිය අර his කියලා ඉතින් තියෙනවා එකක් කරා එලා තින්නේ අර කලාතුරකේ ඇස්වාවාදින නවතන his කියන වචනයක් ඇවිල්ලා දිනවා ඒ ටික ලස්සනයි his අයින් කළා දාමු අපි his අමතක කරමුකෝ him ලස්සන වචනේ හයි බලන්න himself කොච්චර ලස්සනද කියලා මේක බලන්න මම හදපුවා නෙමෙයි she අර hers කියලාත් එකක් තියෙනවා hers අනේ පවුනේ පුතේ එහෙම මන් දන්නේ කවුද මේව හැදුවේ කියලා ඉංග්‍රීසි එහෙම හරි අසාධාරණ විදිහට භාෂාව හදලා තියෙන්නේ හරි anyway අපි එහෙම පුතේ යාළමයිට විශේෂ එම කොට වෙනස් විදිහට සලකන්නේ නැහැ අපි මේ කියන්නේ වැරදි කියලා මේක සිලුම් බොයිස්ට මම හිතන්නේ මාත් එක්ක ඇග්‍රී වෙනවා මේක වැරදි වැඩක් නේද පුතේ එහෙම කරන්න හොඳ නෑ මං කියන්නේ ඈ අපි නෙමෙයිනේ පුතේ ඉංග්‍රීසි හැදුවේ ඉතින් මොනවා කරන්නද අපි හැදුව භාෂාවක් මොනවා අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ අපි හරි සාධාරණ විදිහට සලකනවා ගර්ල්ස්ලට එන ෂී නැතුව එන මොන හරි ටික වැදගත් පදයක් දානවා හරි competency 4 වල තව තියෙනවද අපිට බලන්න තියෙනවා change the word class verb adjectives වෙන අවස්ථා හරි ඔන්න ඒක තියෙනවා ඊළඟට verb එකක් adjective බවට පත් වෙන අවස්ථා count කියන්නේ ගණන් කරනවා කියන verb එකක් count කියන්නේ ගණන් කරනවා කියන verb එක මෙයාට එකතු වෙනවා මොකද්ද පුතේ ABLE මෙයාට එකතු වෙනවා මොකද්ද ABLE පත් වෙනවා මොකක් බවටද countable බවට suit කියන්නේ ගැලපෙනවා කියන එක පත් වෙනවා suitable බවට verb එක suit කියන්නේ ගැලපෙනවා suitable adjective එකක් වුණා මොකක්ද එකතු උනේ ABLE එකතු වෙලා එහෙනම් මේ suffixes වලින් මේ ඔක්කොම suffixes මේ තියෙන suffixes මේ තියෙන ඔක්කොම suffixes හරි දෙකම සමානයිනේ මේ suffixes වෙట్లా තියෙන්නේ දැන් මේකෙන් එහාට තව පිට යන්න පුළුවන් වුණා නං මම ඒක තව ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මට හරි measure measurable ඒ වගේ suffix එකක් දාලා verb එක මොකක් වුණාද adjective එකක් බවට පත් වුණා right තමන් නිකන් මෙතන ඉහාට ගිහලා එකක් දෙයක් පෙන්නන්න ඕන බලන්නකෝ වෙනත් අවස්ථා මේකේ නැතිව මම මේ දාන්නේ බලමු length noun එක අද මේ noun එක වෙනස් කරන්න පුතේ verb එකක් බවට
lengthen length කියන්නේ දිග noun එක lengthen දිග කරනවා මොන එක example එක තව එකක් දාමු noun එක verb වෙච්ච අවස්ථාවක් මොන adjective එක verb කරන්න යන්නේ දැන් wide පුළුල් widen පුළුල් කරනවා adjective එක verb එක බවට පත් වුණා අද ඊළඟ පාර adjective එක noun එකක් කරලා පෙන්නන්න wide එකට දානවම th width wide කියන පුළුල් width කියන පළල right ඕන ටික ලියා ගන්න ඕන මේ ටික ලියා ගන්න verb එක adjective වුණා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නාම විශේෂණ වුණා ඊළඟට noun එක verb කියන්නේ නාම පදයක් ක්‍රියාපදයක් වුණා මේ ටික ලියා ගන්නට කළා දැන් adjective එකක් මම වෙනස් කරලා පෙන්නුවා ඔකට ලියා ගන්න ඊට පස්සේ පහළ ටික දාන්න ඉක්මන් කරමු හරි අප්පා ඉතින් 5:30ට ඉක්මන් කරන්න මම 6:10 වෙද්දී නවත්තන්න adjective verbs උනා නාම විශේෂණයක් verb එකක් බවට පත් වුණා wide එක widen වීම adjective එක noun වෙනවා wide කියන adjective එක width කියන noun එක බවට පත් වෙනවා මේවා meanings dictionary කරන් ලියාගත්තා නම් වඩා හොඳයි නැත්නම් මම දෙනවා මම දුන්නා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා yes හරි අපි ඉක්මන් කරමු ළමයි pluralization කොහොම ගියොත් වැරදි කියලා කියනවා නම් ඒකට දෙන්න සජෙෂන් එකකුත් නැහැ. විදා. කියන්නේ plural සැදීම. right හොඳයි ඉතින් pluralization කියන්නේ මොනවද noun එකක් plural කිරීමේ ක්‍රමය අපි noun එකක් plural කරන්න පුළුවන් ක්‍රම එකක් s එකතු කිරීම the other one අනිත් එක es එකතු කිරීම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා අපිට y වගේ තියෙන සමහර ඒවාට y අයින් කරලා IES දැමීම yes පුතා තිනුක yes එවන්න පුළුවන් තව එක chance එකක් තව එකක් තියෙනවා ප්‍රධාන තව මොකද්ද ප්‍රධාන එකක් තව තියෙනවා VES දැමීම on examples dog dogs උනා s දැම්මා yes Shashi yes Kushan very good හරි bus buses උනා නැත්නම් buses උනා company කියලා ගමුකෝ අපි නේද ඕක company companies උනා එහෙම y වලම තියෙනවා එහෙම නොවෙන ඒවා දැන් boy boys වගේ ඒවා හරි yes Lilan very good leaf leaves වෙන අවස්ථාව හැබැයි තව තියෙනවා පුතේ එහෙම නොවන ඒවා chief chiefs දැන් අවස්ථා දෙකම දැම්මා දැන් අර මැද්ද වෙනස් වෙන ඒවා man men වීම ඒ පදේම පාවිච්චි කරන අවස්ථා plural එකත් ඒකම තමයි
plural මිස singular කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. no singulars. singulars නෑ. singulars නැති ඒවා. yes පුතේ. තිනුක sheep නෙමෙයි sheep ආ. මේ තියෙන s එන අවස්ථා. s එන අවස්ථා. ඕ food එක es එන අවස්ථාව. ies දාන අවස්ථාව. vowel එකක් එක්ක y තිබ්බම vowel එකක් එක්ක y තිබ්බම අපි s විතරක් දානවා. vowels ටික මතකද ඔයගලට? දැන් vowels මතකද ළමයි? vowels okay very good okay send me vowels okay yes Shashi a e i o u yes Kushan Tinuka Sihara Tisansa that is on the first time answer sewa very good okay right vowels white පෙර අකුර vowel එකක් නම් s විතරයි දාන්නේ white පෙර අකුර vowel එකක් නම් s විතරයි මේ vowel එකක් නොවෙනවා නම් y කපනවා is දානවා white කලින් අකුර white පෙර අකුර vowel එකක් නිසා අපි y තියෙද්දි s දැම්මා white පෙර අකුර vowel එකක් නෙමෙයි නිසා y කපලා is දානවා leaf වල තියෙන බලන්න leaf වලදී මොකද උනේ කියලා මෙතන ves වෙන අවස්ථාව හරි මෙතන s විතරක් කරලා f තිබ්බට s විතරයි එන්නේ right මේ es එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට o තියෙනවා නම් ch තියෙනවා නම් sh වලට x වලට s වලට ss වලට සමහර z වලටත් එකතු වෙන්නේ es හොඳයි ඩිලාන් yes හරි දැන් මේක ඇවිල්ලා same නේ mid changes මැද වෙනස් කරනවා infix එක same එකම වචනේ පාවිච්චි කරනවා same word එකම පදේ පාවිච්චි කරනවා always plural හැමතිස්සෙම plural වෙන ඒවා තව ඒවා තියෙනවා පුතේ irregular කියලාම ඒවටත් කියන තව වෙනස් වර්ග තියෙනවා irregular වර්ග අන්න බලන්නකෝ හරි මේවා regular irregular ක්‍රමයේ එක ක්‍රමයක් නැති ඒවා තව තියෙනවා අපි ගත්තොත් එහෙම බැක්ටීරියා වෙනවා බැක්ටීරියම් තමයි බැක්ටීරියම් වෙන්නේ datum තමයි plural වුණාම data වෙන්නේ data කියන්නේ plural එක පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ තව නොදන්න එකක් ගන්න නම් සමහරව දන්නා ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ තියෙන දා medium තමයි media වෙන්නේ singular එක medium plural එක media හරි ඔයගේ තියෙන පුතේ ගොඩක් ඒවා අපිට grade 10 වල තියෙනවා bacteria yes හරි grade 10 වල ටික තියෙනවා අපි ඉතින් එච්චර ඒවට යන්න නැතුව ඉමු 9 වල මේ ටික ඇති මේක note එක දාගෙන පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඕන note එක දාගන්න yes little time ටික වෙලාවක් දෙන්න ඉක්මන් කරන්න
once finish let me know finish වෙච්ච ගමන් මට කියන්න පුතේ හරියට regular කියන පුතේ ක්‍රමයක් තියෙනවා regular කියන ක්‍රමයක් කියන එක හරි පුතේ තියෙනවා ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන එක ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද ක්‍රමය s දාන එක es දාන්න පුළුවන් ies දාන්න පුළුවන් ves දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා පිළිවෙලක් තියෙනවා එහෙනම් මොකද්ද මේ regular කියන්නේ ක්‍රමවත් කියන එක පිළිවෙලක් තියෙනවා කියන එක ඒකට යම් පිළිවෙලක් තියෙනවා irregular කියන්නේ අක්‍රමවත් පිළිවෙලක් නැහැ එක ක්‍රමයක් නැහැ එක එක දේවල් වෙන්න පුළුවන් මොනවද කියලා හරියට ක්‍රමයක් නැහැ okay very good ළමයි මම කරමු අනිත් අයත් right මේ irregular පුතේ ක්‍රමයක් නැති පිළිවෙලක් නැහැ කියන හරියටම පිළිවෙලක් නැහැ මෙහෙමයි කියලා mid එක mad වෙනස් කරනවා man එක men tooth එක teeth ඒ වගේ same word deer my fish my sheep my food ම තමයි plural එකක් සමහරට s දාන්න පුළුවන් ඒවත් තියෙනවා always plural මේවා singular කරන්නම් බෑ plural විතරමයි plural කරන්නම් බැරිව තියෙනවා මොන හේතු නිසා plural කරන්න බෑ singular කරන්න බෑ sorry singular කරන්නම් බෑ trousers කියන එක trouser කියලා කරන්නම් බෑ කරන්න පුළුවන් trouser කියලා අර්ථය වෙරක් නෑ එතකොට මෙයා plural කරන්න බෑ මෙයා singular කරන්න බෑ මේක වෙනස්ම ක්‍රමයක් වෙනවා ඇන්ටේනා වගේ වල දෙකක් තියෙනවා ඇන්ටෙනාස් මේ අකට e දාන්නක් පුළුවන් s දාන්නක් පුළුවන් තව තියෙනවා ගොඩක් වර්ග මම මේ දැම්මේ නැහැ තව අපිට grade 10 වල එක තියෙනවා පුදී 9 වලදී මම මේ නිකන් පොඩි idea එකක් දෙන්න මෙහෙම එකක් 10 වල තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න යා මෙහෙමත් අපිට මෙන්න මේවා 10 ඒවා මෙතනින් පස්සේ ටික 10 ඒවා මේ මම red කරන ඒවා ඔක්කොම 10 ඒවා තියෙනවා මේවා grade 10 වල මේවා නම් 9 වල තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න 8 වල තිබ්බා අර 7 වල තිබ්බද කොහෙද 7 ද කොහෙද තිබ්බා 6 අර 7 හරි right හොඳයි okay very good
right it's බලමු making uncountable nouns into plural uncountable nouns මතක තියාගන්න අපිට countable nouns වල නම් countable noun කියන්නේ ගණන් කළ හැකි නාම පද නම් singular plural දෙකම තියෙනවා හැබැයි uncountable nouns වල මේවෙන් එකයි තියෙන්නේ මොකක්ද yes තිනුක මට කියන්න පුළුවන් නම් countable nouns වල singular plural දෙකම තියෙනවා uncountable nouns වල තියෙන එකයි මොකක්ද what is that singular විතරයි පුතියා plural නෑ අපිට හරි ඔන්න examples ටිකක් බලමු boy boys කරන්න පුළුවන් හැබැයි milk singular ඔච්චරයි ඕක plural කරන්න බෑ milks කියලා දාන්න බෑ මේක singular විතරයි මේක plural වෙන්නේ නැහැ පුතේ මේක singular always singular අන්න ඒ වගේ ඒවා note එකක් දාගන්නයි next week ඉතින් අපි ටියුට් එකේම highlight කර යන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ දේවල් පොඩ්ඩක් දැන් වෙනකොට නම් ලෑස්ති වෙන්න මොනවා හරි ඉක්මනට next week ඉතින් ටියුට් එකම highlight කරගෙන යන ගොඩක් තියෙනවා. මේක highlight කරගන්න පුතේ මේක කියව ගන්න ඔහොම තමයි දාන්න වෙන්නේ note එක. ඒ වෙනකොට මොකක් හරි ටියුට් එකේ මොකක්ද තියෙන්න ඕනේ. right very good හරි පුතේ බලමු meanings ඕනනම් ලියා ගන්න countable nouns ගණන් කළ හැකි නාම පද uncountable nouns ගණන් කළ නොහැකි නාම පද countable nouns ගණන් කළ හැකි නාම පද uncountable nouns ගණන් කළ නොහැකි නාම පද countable හෙවත් ගණන් කළ හැකි ඒවා singular plural දෙකම තියෙනවා එන singular එක plural කරන්න පුළුවන් සරලව කිව්වොත් uncountable වල තියෙන singular මොකද ඒක plural කරන්න බෑ හැබැයි පුතේ අපිට ඒවා plural කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ තමයි බාහිර පදයක් භාවිතා කරලා ඔන්න බලන්න milk කියන්නේ uncountable ගණන් කරන්න බැරි එකක් ඒ කියන්නේ singular එකක් දැන් මම මෙයාව වෙනස් කරනවා දැන් a glass of milk දැන් මෙයා පුතේ countable වුණා ගණන් කරන්න දැන් පුළුවන් ඇයි දැන් ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ දැන් glass එකක් නේ තියෙන්නේ දැන් ගණන් කරන්න පුළුවන් දැන් countable තාම singular හරි දැන් මම මෙයාට s දානවා අයින් කරලා
දැන් මෙයා තාම දැන් දැන් හිතේ කොහොමද countable ලා ඉවරයිනේ. දැන් plural. මෙයා plural බහුවචන වුණා. ඒ අයින් කළා s දැන් මොකද? කියන්නේ එකක් නිසා සහ s දෙකම එකට එන්න බෑනේ පුතේ. කියන්නේ s කියන්නේ singular එකක්. සමානයි 1. ඒ කියන්නේ එකක්. කියන්නේ 1 නම් එකක් නම් පුතේ. එයා singular. හරි s නම් es is vs කියන්නේ plural ගොඩක්. කියන්නේ 1 කියන එක singular එකක් කියන එක s දැම්මොත් plural ගොඩක්. එහෙනම් පුතේ බලන්න uncountable කෙනාව අපි a glass of කියලා දාලා a glass of දාලා countable කරගත්තා. ගණන් කළ හැකි කරගත්තා. එයාට s දැම්මා. දැන් එයා plural වුණා. බහුවචන වුණා. එහෙනම් අපිට ඕන එකක් පුතේ මේ විදිහට ඉස්සලම uncountable ඒවා countable කරගෙන ඊට පස්සේ plural කරන්න පුළුවන්. uncountable ඒවා countable කරගෙන ඊට පස්සේ plural කරගන්න පුළුවන්. right. ඔයගේ list එකක් හදලා මට ඕගලන්ට එවන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරලා. if you like එවන්න පුළුවන් ටක් කරලා මට list එකක් වගේ හදලා. පුතේ cards දිනුක වැරදි. මොකද ඒක cards කොහොමද ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඕක ඇවිල්ලා collect noun එකක්. uncountable ගණන් කරන්න බැරි දේවල් තියෙන water, milk අන්න ඒ වගේ හොයාගන්න ඕනේ. cake a piece of cake වෙනවා එතකොට. අන්න ඒ වගේ soap. Yes, any of you. You can either tell or send. කියන්න ඔය වන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරමු. Yes, correct. 100% correct. In කියන එක. Yes, chanu. In කියන එක වෙනස් වෙනවා අපි මොකක් බවටද? Bottle of ink. Let's say bottles. මේක ආයෙ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන ඊළඟට ආයි bottles. Yes, Chanut Vidura. Money, Kushan Hari, Chanut water, sword, glass of water, kilos of rice, packets of biscuit, bottles of water, money, pot of curd, pilimidias, music, bucket of sand. Very good. Mandi, very good. Huh? Yes, fantastic. Very good. Yes, Sashi. A bag of rice, glass of water, bars of chocolate. Chocolate. Sack of rice, jar of honey. Okay. Why jams? Jams. Neither. A tube of toothpaste. Yes, yes, yes. Correct. Mudaya. Very good. Right. At the home of Daga. Game of cricket. Yes. SD10 එක දානවා. KB ටික තාම ඉතින් දානවා. ඒක දැම්ම කෙරෙන්නේ නැහැ ෂුවර්. මේ සිලබස් එක රිවිෂන් එක කරගෙන ඉන්න. read. Sir, the date.
Yes, I have to change it. Thank you very much. Thanks. මේවා අපි කරලා තියෙනවා ක්ලාස් එකේ නම් පොඩින් මම එක හදලම දාන්නම්.